ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ଅନ୍ଧକାର ହେଲା ଲୁପ୍ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ଅନ୍ଧକାର ହେଲା ଲୁପ୍ତ ପ୍ରତିଟି ଅନ୍ତର ଆଲୋକିତ କରେ ଯେଉଁ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରତି ଜୀବନର ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ସେଇ ଜ୍ୟୋତି ସେ ଯେ ସାରା ଜଗତର ଜ୍ୟୋତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜ୍ୟୋତି ସେହି ସତ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି सत्य ज्योति सत्य ज्योति सत्य ज्योति सत्य ज्योति। श्रोताबंधु नमस्कार। सत्यज्योति परिवार पक्षर आपनको अभिनंदन जनाऊँच। विशेष करके ईश्वरंकर दया अनुकंपा ताहांकर प्रेम हेतु आमे जे नूतन वर्ष रे प्रवेश करिवार सुजोग पाइछु सेथिपाई समस्तंकु ए नववर्षर हार्दिक अभिनंदन जनाऊँच। प्रिय बंधु, ईश्वरंकर करुणा केड़े महान अटे। वास्तव रे ईश्वरंक वाक्य रे कथा लिखा जाए, सदा प्रभुंकर बहुविध दया हेतु आम्भे माने विनष्ट होइनाहु। भाई भणी माने आज जदि आपण बंचिकी अच्छंती, आपणकर निश्वास प्रश्वास ठीक चली, आपण राति रे भलरे शोइले एवं सकाळेटी देखिबाकू पारिले, ताहले ईश्वरंकर धन्यवाद हो जे प्रभु आम्मान को जीवित रखी अच्छंती, जीवित मानक मध्यरे चलप्रचल हवा पाई सुजोग देइछंती। गोटे वर्षटी देखु देखु केते शीघ्र बीतीगला, आउ से वर्षटी सबुदिन पाई पळेला। तार गोटे भी मुहूर्त को आमने फेरी पाई पारिबा नाही। ताहार केतेक घटना हुईत आममानकर स्मृति पटरे लेखा होइकी रहीगला, मात्र ताहा इतिहास रे परिणत होईगला, ताहाकू आउ आममाने फेरी पाई पारिबा नाही। ईश्वर आपणार प्रेम रे आममानकू नुआ एक वर्ष मध्य को आसीबा पाई सुजोग देइछंती। सेथिपाई आसु आज आमने अल्प समय ईश्वरंकर वाक्यरु ध्यान करिबा। आजिर शीर्षक होउची ईश्वरंक सहित एक नूतन आरंभ। ईश्वरंक सहित एक नूतन आरंभ। तेबे आमने आगको बढ़िया पूर्वरु ईश्वरंकु धन्यवाद करिबा, प्रार्थना करिबा। प्रिय प्रभु, तुम चरण तले आमने कृतज्ञ हेउछु। गत वर्षटी सारा आम्मानकर जत्न नेल, प्रतिपालन कल। तुम्हें आम्मानकू दिन प्रतिदिनर भार बहन करी मृत्युरु रक्षा करी प्रभु ए नूतन वर्ष मध्यरे प्रवेश करैछ। सेथिपाई आम्माने तुमर धन्यवाद करुछु एवं विशेष भावरे प्रभु ए नूतन वर्षर समस्त भार तुम हस्तरे समर्पण करी निज निजकू समर्पण करुअछु। तुमर पवित्र उद्देश्य, इच्छा एवं अभिमत को आम्मानक जीवन रे कार्यकारी कर एवं नूतन वर्षर प्रतिटी दिनर सिद्धांत रे, प्रतिटी दिनर पदक्षेप रे, प्रतिटी दिनर कार्य रे तुमे ही आम्मान को चलई नियो बोली प्रार्थना करुचु, पथ कढ़ई नियो बोली प्रार्थना करुचु। आम्मानकर चालक पालक रक्षक परमेश्वर हुओ बोली प्रार्थना करी जेसुंक नाम रे एही निवेदन उत्सर्ग करुअछु। आमेन। प्रिय बंधु, ईश्वरंक वाक्यरु दुईटी पद पढ़िया पाई चाहूची, जहाँ जिसाय भाववादी पुस्तक तार 43 अध्याय 18 पद 19 पदरे लेखा अछि। ईश्वर निजे मनुष्य मान को कहंती, तुम्भे माने आद्य विषय सबु स्मरण कर नाही, केबा पुरातन विषय सबु विवेचना कर नाही। देख, आम्भे एक नूतन कार्य करिबा, ताहा एबे अंकुरित हब, तुम्भे माने कि ताहा जानिब नाही। आहुरी आम्भे प्रांतर मध्यरे पथ ओ मरुभूमि रे नद नदी करिबा। प्रभुंकर धन्यवाद हो। एहा ताहांकर प्रतिज्ञा वाक्य, पुणी परामर्शर वाक्य। प्रथम अंशरे से कहंती, तुमे पुरुणा विषय को स्मरण कर नाही।
ପୁରାତନ ବିଷୟ ସବୁକୁ ବିବେଚନା କର ନାହିଁ। କିଛି ବିଷୟ କର ନାହିଁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି କିଛି ବିଷୟ ମୁଁ କରିବାକୁ ଯାଉଅଛି, ତୁମେ ତାହା ଜାଣିବା ଦରକାର। ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, କି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି, ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହି ବାକ୍ୟରେ କହିଅଛନ୍ତି। କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମମାନଙ୍କର ବିତି ଯାଇଥିବା ବର୍ଷ ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ନୂତନ ବର୍ଷରେ ଆମମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଦ ଦେବାକୁ ପାରିଛୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଏବଂ ମହାଦୟା ହେତୁ ଏ ନୂତନ ବର୍ଷର ପ୍ରତିଟି ଦିନ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଜଣା ଦିନ ଅଟେ। ଆସନ୍ତାକାଲି କ'ଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ହୁଏତ ଆମମାନେ କହିପାରିବା ନାହିଁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ। କିଛିଟା ବିଷୟ ଆମେ ହୁଏତ ଚିନ୍ତା କରିଥାଇପାରୁ, ଯୋଜନା କରିଥାଇପାରୁ, ଇଚ୍ଛା କରିଥାଇପାରୁ, କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ଅବିକଳ ସେ ଅନୁସାରେ ଘଟିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ। ଯେକୌଣସି ଘଟଣା ଘଟିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଇଁ ଅଜଣା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ଅଜଣା ନୁହେଁ। ସେ ସବୁ ବିଷୟ ଜାଣନ୍ତି। ଆଉ ସେ କହନ୍ତି ଏ ନୂତନ ବର୍ଷରେ ମୁଁ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏ କଥା କହିଦିଅନ୍ତି ତୁମେ ପୁରୁଣା ବିଷୟକୁ ସ୍ମରଣ କର ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଜଣେ ଭକ୍ତ ଥିଲେ, ତାହାଙ୍କର ନାମ ସାଧୁ ପାଉଲ। ସେ କହନ୍ତି ମୁଁ ପଛର ବିଷୟ ସବୁ ପଛରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି, ମୁଁ ସେଗୁଡ଼ାକ ଆଉ ସ୍ମରଣ କରୁନାହିଁ। ସେଗୁଡ଼ାକ ମୋର ଗୋଡ଼କୁ ଟାଣିବ, ମୋତେ ପଛକୁ ଟାଣିବ। ମୁଁ ଜୀବନର ଦୌଡ଼ରେ ଆଗକୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛି। ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଛି। ମୋତେ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ ଆଡ଼କୁ, ସେ ଫିନିସିଂ ଲାଇନ୍ ଆଡ଼କୁ ଯିବାକୁ ହେବ, ସେଠି ପହଞ୍ଚିବାକୁ ହେବ। ଆଉ ସେଠି ପହଞ୍ଚିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ଦୌଡ଼ ଜାରି ରହିଥିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି, ମୁଁ ପଛରେ ଥିବା ବିଷୟ ସବୁ ପଛରେ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି, ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି ଦୌଡ଼ୁଅଛି। ଆଉ ଏଠାରେ ଈଶ୍ୱର ସେଇ କଥା ହିଁ ଆମମାନଙ୍କୁ କରିବା ପାଇଁ କହନ୍ତି। ତୁମେ ବିତି ଯାଇଥିବା ବର୍ଷର ଦୁଃଖ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଉ ସ୍ମରଣ କର ନାହିଁ। ବିତି ଯାଇଥିବା ବର୍ଷର କଷ୍ଟ କ୍ଲେଶ ସବୁକୁ ଆଉ ସ୍ମରଣ କର ନାହିଁ। ଅତିବାହିତ ହୋଇଯାଇଥିବା ବର୍ଷର ସମସ୍ତ ରୋଗ ବ୍ୟାଧିକୁ ଆଉ ସ୍ମରଣ କର ନାହିଁ। ଅଭାବ ଅନାଟନକୁ ସ୍ମରଣ କର ନାହିଁ। ବିଫଳତା ସବୁକୁ ସ୍ମରଣ କର ନାହିଁ। ଦୁର୍ଘଟଣା ଏବଂ ଦୁର୍ବଳତା ସବୁକୁ ସ୍ମରଣ କର ନାହିଁ। ବିତି ଯାଇଥିବା ବର୍ଷର ନିରାଶକାରୀ, ହତାଶକାରୀ, ନିରୁତ୍ସାହିତ କରିଥିବା ବିଷୟ ସବୁକୁ ସ୍ମରଣ କର ନାହିଁ ଓ ସେ ସବୁକୁ ବିବେଚନା କର ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ସବୁକୁ ମନରେ ପକେଇକି ଭାଳ ନାହିଁ। ତାହା ତୁମକୁ ଆହୁରି ଅଶାନ୍ତ କରିବ, ଆହୁରି ଅସ୍ଥିର କରିବ, ତୁମର ଶାନ୍ତିକୁ ଛିନ୍ନ କରିନେବ, ତୁମର ଆନନ୍ଦକୁ ତୁମଠାରୁ ହରଣ କରିନେବ। ବଞ୍ଚିବାର ଯେଉଁ ଆଶା ଭରସା ଅଛି ତାହାକୁ ଦୁର୍ବଳ କରି ପକାଇବ, କ୍ଷୀଣ କରି ପକାଇବ। ତୁମକୁ ଏତେ ଦୁର୍ବଳ କରି ପକାଇବ ଯେ ତୁମେ ଉଠିବାକୁ ଆଉ ବଳ ପାଇବ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ପାଦ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ତୁମେ ସାହସ ପାଇବ ନାହିଁ। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ସେଥିପାଇଁ ଈଶ୍ୱର କହନ୍ତି ପୁରାତନ ବିଷୟ ସବୁ, ଆଦ୍ୟ ବିଷୟ ସବୁ ଆଉ ସ୍ମରଣ କର ନାହିଁ। ସେଗୁଡ଼ାକ ବିତି ଯାଇଛି, ଚିରକାଳ ପାଇଁ ବିତି ଯାଇଛି। ତାକୁ ଆଉ ଫେରି ପାଇବାର କୌଣସି ଭାବରେ ଆଶା ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଆପଣ ଆଶା ମଧ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେଗୁଡ଼ାକ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ କଷ୍ଟ ଦେଇଛି, ଆପଣଙ୍କର ଆଖିରୁ ଅହରହ ଲୁହ ଝରେଇଛି। କାହିଁକି ସେଗୁଡ଼ାକୁ ମନରେ ପକାଇବେ? କାହିଁକି ସେଗୁଡ଼ାକ ମନରେ ଭାବିବେ? ଆହୁରି ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବେ? ସେଇଟା ଈଶ୍ୱର ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏକ ନୂତନ ବର୍ଷ ଦେଇଅଛନ୍ତି, ଏକ ନୂଆ ଦିବସରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏକ ନୂତନ ସୁଯୋଗ ଦେଇଅଛନ୍ତି, ନୂତନ ଆଶା ଭରସାକୁ ନେଇକି ଅଗ୍ରସର ହେବାର ନିମନ୍ତେ। ଆଉ ସେ ଏହି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଦେଇକି କହନ୍ତି, ଦେଖ ଆମ୍ଭେ ଏକ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ଓ ସେଇ ପରମେଶ୍ୱର ଧନ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ ଯେ କି ଆମମାନଙ୍କର ନିମନ୍ତେ, ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ, ଆମମାନଙ୍କର ପାଇଁ ସେ ସର୍ବଦା କିଛି ନୂଆ କରିବା ପାଇଁ ଯତ୍ନବାନ ଅଟନ୍ତି, ମନୋଯୋଗୀ ଅଟନ୍ତି, ସମର୍ପିତ ଅଟନ୍ତି। ହଁ, ସେ ନିୟମ କରିଅଛନ୍ତି, ଆପଣାର ନିୟମକୁ ସେ ଭାଙ୍ଗନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଅଛନ୍ତି, ଆପଣାର ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ ସେ ଅକ୍ଷରେ
ଅକ୍ଷରେ ସଫଳ କରନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞାର ବାକ୍ୟ ସେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୋ ପାଇଁ ଏ ନୂତନ ବର୍ଷର ନିମନ୍ତେ ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ସେ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଏବଂ ତାହାଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ। ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆମ୍ଭେ ଏକ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ତାହା ଏବେ ଅଙ୍କୁରିତ ହେବ। ମାଟିରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ମଞ୍ଜି ପୋତନ୍ତି, କିଛି ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି, ତାହା କ'ଣ ହୁଏ? ଧୀରେ ଧୀରେ ଗଜା ହୁଏ, ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼େ, ତାର ପତ୍ର ଫୁଲ ଏବଂ ଫଳ ଧାରଣ କରେ। ଆପଣ ସେସବୁ ଦେଖିକି କେତେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି, କେତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି। ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ ମଞ୍ଜିଟିକୁ ପୋତିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମଞ୍ଜିଟି ପୋତିବା ସମୟରେ ମଞ୍ଜିଟି ଆଉ ଦେଖାଗଲା ନାହିଁ। 2-3 ଦିନ, 4 ଦିନ, 5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ସେଥିରୁ ବାହାରିଲା ନାହିଁ। କ'ଣ ଆପଣ ଭାବିଲେ କି ଯେ ଗଲା, ସବୁ ସରିଗଲା, ମୁଁ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମଞ୍ଜିଟି ଲଗେଇଥିଲି ଆଉ ତାହା କିଛି କାମରେ ଆସିଲା ନାହିଁ? ନା ନା ନା, ସେ ପ୍ରକାର ହେଇନାହିଁ, କେବେ ହୁଏ ନାହିଁ ମଧ୍ୟ। ଯଦି ପ୍ରକୃତି ଜଗତରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଏହି ସୁନ୍ଦର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୁଏ, ତାହେଲେ ସେଇ ଈଶ୍ୱର ଯେ କି ସମୁଦାୟ ବିଶ୍ୱକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ଯେ କି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ମୋତେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ପରମେଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଗୋଟିଏ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁମ ଜୀବନରେ କରିବି, ମୁଁ ଗୋଟିଏ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁମ ଦ୍ୱାରା କରିବି, ଦୁଇଟି ବିଷୟ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ସେ ଆମ ଜୀବନରେ କିଛି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। କୌଣସି ପୁରୁଣା ଅଭ୍ୟାସ ରହିଯାଇଛି କି ତାକୁ ସେ ବଦଳେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଆମକୁ ନୂଆ ବ୍ୟକ୍ତିରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। କହିବାକୁ ଗଲେ ତାହାଙ୍କ ପୁତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଯେଉଁମାନେ ଥାଆନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ ସେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ପୁଣି କିଛି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ନିମନ୍ତେ, ପରିବାର ନିମନ୍ତେ ହେଉ, ସମାଜ ନିମନ୍ତେ ହେଉ, ଦେଶ ନିମନ୍ତେ ହେଉ କିମ୍ବା ମଣ୍ଡଳୀ ନିମନ୍ତେ ହେଉ, ସେ ଏକ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ଯାହା ଅନେକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଓ ମଙ୍ଗଳ, ଆନନ୍ଦ ଓ ଉତ୍ସାହର କାରଣ ହେବ। ସେ ମଧ୍ୟ ଏ କଥା କହନ୍ତି, ଆମ୍ଭେ ପ୍ରାନ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ପଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ମରୁଭୂମିରେ ନଦ ନଦୀ କରିବା। ଯେଉଁଟା ଅସମ୍ଭବ ବିଷୟ, ତାହା ସେ କରିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ଅଟନ୍ତି, କାରଣ ସେ ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ଆମେ ମନୁଷ୍ୟ ମାତ୍ର, ଆମେ ସୀମିତ, ଆମମାନେ ସବୁ କାମ କରିପାରୁନା, ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁକିଛି ସାଧ୍ୟ ଅଟେ। ସେ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ପଥ, ଯେଉଁଠି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବାଟ ନାହିଁ ବୋଲି ଆମମାନେ ଭାବୁଛୁ, ମୁଁ କେମିତି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବି, এই সিদ্ধান্তরে, এই କାର୍ଯ୍ୟରେ ମୁଁ କେମିତି ଅଗ୍ରସର ହେବି, ମୋତେ ବାଟ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି ଏ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ନୂତନ ବାଟ ଖୋଲିବି, ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ମରୁଭୂମିରେ ମୁଁ ନଦ ନଦୀ କରିବି। ମରୁଭୂମିରେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଝରଣା ପାଇଲେ ମଧ୍ୟ କେତେ ବଡ଼ କଥା ହେବ। ମରୁଭୂମିରେ ପାଣି ପାଇବା ବଡ଼ କଷ୍ଟକର ବିଷୟ, କହିବାକୁ ଗଲେ ଅସମ୍ଭବ ବିଷୟ। ସେଥିପାଇଁ ମରୁଭୂମିରେ ଯେଉଁମାନେ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି ବଡ଼ ହଇରାଣ ହରକତ ହୁଅନ୍ତି, ଅନେକଙ୍କର ପ୍ରାଣ ଚାଲିଯାଏ, ସେମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ବେଳେବେଳେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପାରିନଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ବାକ୍ୟ, ଏ ନୂତନ ବର୍ଷରେ ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମରୁଭୂମି ପରି ଅବସ୍ଥା ଅଛି, ସେଠି ସେ ନିର୍ଝର ସୃଷ୍ଟି କରିବେ, ନଦ ନଦୀ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ, ଏମିତି ବଡ଼ ନଈସ୍ରୋତ ବୁହାଇବେ ଯାହା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିବ। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଈଶ୍ୱର ତାହା କରିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ଅଟନ୍ତି। ଏ ନୂତନ ବର୍ଷଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳର ବର୍ଷ ହେଉ, ଆନନ୍ଦର ବର୍ଷ ହେଉ, ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସଫଳତାର ବର୍ଷ ହେଉ, ତାହା ହିଁ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା। କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି କ'ଣ, ଏ ନୂତନ ବର୍ଷକୁ ଆପଣ ସେଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଆରମ୍ଭ କରିବେ କି? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଏକ ନୂତନ ଆରମ୍ଭ, ତାହା ହିଁ ଆମମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉ, ତାହା ହିଁ ଆମମାନଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ପ୍ରୟାସ ହେଉ। ପ୍ରତି ପ୍ରଭାତରେ ସେହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା, ତାହାଙ୍କର ସଙ୍ଗତିରେ ଚାଲିବା, ତାହାଙ୍କଠାରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିବା। ସେ ଆମମାନଙ୍କର ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପଥ କଢ଼େଇ ନିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଏହି ବର୍ଷଟି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସଫଳତାର ବର୍ଷ ହେବ, ଆଶୀର୍ବାଦର ବର୍ଷ ହେବ। ଆସନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିବା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା,
ତୁମର ମହାପ୍ରେମ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ। ତୁମର ପ୍ରତିଜ୍ଞାର ବାକ୍ୟ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ। ତୁମେ ଏ ବର୍ଷ ଯେଉଁ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ତାହା ଅଙ୍କୁରିତ ହେବ। ଚିନ୍ତାର ବାହାରେ, କଳ୍ପନାର ବାହାରେ, ଆଶାର ବାହାରେ ତାହା ଅଙ୍କୁରିତ ହେବ। ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆମମାନେ ଜାଣିବାକୁ ପାରିବୁ। ଏବଂ ତୁମେ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ଆମ ପାଇଁ ପଥ, ମରୁଭୂମିରେ ନଦ ନଦୀ ତିଆରି କରିବ ବୋଲି ତୁମେ କହିଅଛ। ଓ ଅସମ୍ଭବ ବିଷୟକୁ ସମ୍ଭବରେ ପରିଣତ କରିବ। ଯେଉଁ ସବୁ ବିଷୟ ଗତ ବର୍ଷ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ, ଏ ବର୍ଷ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ହୋଇପାରିବ। ସେହି ବିଶ୍ୱାସ, ସେହି ଭରସା ଆମମାନେ ତୁମଠାରେ କରୁଅଛୁ। କାରଣ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରତିଜ୍ଞାର ବାକ୍ୟ ଦେଇଅଛ ବର୍ଷର ଆରମ୍ଭରେ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମର ଧନ୍ୟବାଦ କରି ନିଜ ନିଜକୁ ତୁମଠାରେ ସମର୍ପଣ କରୁଅଛୁ। ତୁମ ସହିତରେ ଏହି ବର୍ଷଟିକୁ ଆମମାନେ ଆରମ୍ଭ କରୁଅଛୁ ପ୍ରଭୁ। ବର୍ଷର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମର ସଙ୍ଗତିରେ, ସହଭାଗିତାରେ ଲାଗି ରହିବା ପାଇଁ, ତୁମଠାରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ରହିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ନିବେଦନ ପରିତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଅଛୁ। ଆମେନ୍। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।